हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋतु। फिल्मिट चैनेले तुम्हारे सबाइके जानाई वार्म वेलकाम। आज आमी तुम्हादेर एक्सप्लेन करे शोनाबो हईचईर एकटी डार्क मिस्ट्री थ्रिलार वेब सिरिज मार्डार इन द हिल्स, जेखाने एकटी खूनेर रहस्य बेर करते करते बेरिये पड़े अनेक बड़ो एबं भयंकर एकटी सत्यि। सिरिजटा देखे तोमरा प्रथमे प्रेडिक्ट करतेई पारबे ना जे आसल रहस्यटा ठीक कि। फिल्मिट चैनेले नतून सदस्य हये थाकले सबस्क्राइब बाटन प्रेस करे और बेल नोटिफिकेशन अन करे रेखो, जाते आमार आना मुभि एक्सप्लेनेशनेर भिडियोर नोटिफिकेशन सबार आगे तोमादेर काछे पौंछे जाय। चलो ताहले शुरू करा जाक एक्सप्लेनेशन अफ मार्डार इन द हिल्स। शुरूतेई आमरा दार्जिलिंगेर मनोरम प्राकृतिक परिवेश देखते पाई। एरपरेई आमरा देखी विख्यात फिल्म स्टार टनी रयके। टनी एक समयेर मस्त बड़ अभिनेता छिलेन। सकालेर प्रातभ्रमण सारार पर टनी दार्जिलिंगेर एकटा कैफेते एसेছে। टनिके देखा मात्रई सेखाने शीला नामेर एकटी मेये आसे। शीला सेखानकारी एकजन लोकल टीचार। टनिके से जन्मदिनेर शुभेच्छा जानाय। आज टनी रयेर 66तम जन्मदिन। सेई कारणे आज बिकेले टनी रयेर बाड़ीते एकटा पार्टिओ रयेছে, जेखाने शीला निमंत्रित आछे। शीला टनिके बोले जे जन्मदिनेर केकटा किन्तु सेई आनबे, ताई टनी जेन केकेर व्यवस्था ना करे। एरपरेई सेखाने एक भद्र महिला आसे। तिनी टनिर साथे छवि तुलते चान, कारण तिनी टनिर एकजन फैन। तखोनी कैमेरा फोकास हय शीलार दिके। एरपरेई आमादेर परिचय हय डॉक्टर नीमा प्रधानेर साथे, जे किना सेखानकार हस्पिटालेर जेनारेल फिजिशियान। टनी तार काछे एसेछिलो बेसिक चेकआप करार जोन्नो, किन्तु तादेर सम्पर्केर घनिष्ठता देखे आमरा बुझते पारी जे नीमा एबं टनिर मध्ये एकटा अ্যাফেয়ার आछे। स्वाभाविकभावे नीमा ओ टनिर जन्मदिने निमंत्रित छिलो। इनी हलेन बब दास। बब एकजन फेमास न्याशनल लेभेल फुटबलार। एखन तार बयस 36। सेई कारणे से आर एखन खेले ना। बब एखन दार्जिलिंगे सबचेये पुरानो अरफानेजेर दायित्वे आछे। आपातत बब एई अरफानेजेर फुल टाइम पिटी टीचार। रास्ताय टनिर साथे बबेर देखा हय। टनी ताकेও जन्मदिनेर पार्टीते आसते बोले, किन्तु बब बोले जे से निजेके एइसब पार्टीते एडजास्ट करते पारे ना। तखन टनी बोले जे से एई अरफानेजेर जोन्नो किछु टाका डोनेट करबे भेबेছে, किन्तु बब जदि आज तार पार्टीते ना आसे ताहले किन्तु सेई डोनेशन कैंसेल। अरफानेजेर बाच्चादेर जोन्नो टनी डोनेट करबे शुने बब खूब खुशी हये पार्टीते जेते राजी हये जाय। एरपर टनी एकटी मन्दिरे पुजो दिते जाय। सेखानेई तार साथे देखा हय बिजय मुखार्जी नामेर एकजन बांगला फिल्म डिरेक्टरेर। बिजय टनी रयके निये एकटा फिल्म करार इच्छेतेई दार्जिलिंगे पड़े आछे। टनी बिजयेर पाठानो सिनेमा स्क्रिप्टेर खूब प्रशंसा करे। बिजयও टनिर जन्मदिनेर पार्टीते इनभाइटेड छिलो। एरपरे आमादेर परिचय हय आरेकजन चरित्रेर साथे, शुभंकर ब्यानार्जी। शुभंकर दार्जिलिंगे नतून डीएसपी। आमरा देखी एनार साथेও टनी बाबुर बेश खातिर आछे। शुभंकरेরও आज बिकेले टनिर बार्थडे पार्टीते जाওয়ার কথা। प्रातभ्रमण सेरे टनी निजेर बांगलोते पौঁছায়, किन्तु हठात् निजेर पैंटेर पकेटे हाथ दितेই से एकटा कागज पाय, जेखाने लेखा रयेছে यू उइल बी पानिशड फर योर क्राइम, माने तोमार शास्तिर साजा तुमी पाबेई। এটা দেখা মাত্রই টনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। এরপরে সেখানে আসে টনির প্রতিবেশী আবার বন্ধুও বলা চলে, যার নাম রঞ্জন গাঙ্গুলি। তিনি একজন লেখক। গোয়েন্দা গল্প লিখে রঞ্জন খুবই ফেমাস একজন ব্যক্তিত্ব। টনি ওই কাগজের লেখাটা রঞ্জনকে দেখায়। রঞ্জন বলে এটা হয়তো জয়সওয়াল করেছে, কারণ টনি জয়সওয়ালের কাছ থেকে 3 কোটি টাকা ধার করেছে। রঞ্জনের কথা শুনে টনি বলে যে সে ভেবেছিল তার এই বাংলো এবং চা বাগান সে জয়সওয়ালের কাছে বেচে টাকাটা শোধ করে দেবে। টনির স্ত্রী রমাও তো এখানে থাকে না, কিন্তু পরবর্তীকালে টনি তার পৈতৃক সম্পত্তির ইমোশনের কারণে বাংলোটা আর বিক্রি করতে চায়নি। এই কারণে জয়সওয়াল তার উপর খুব ক্ষেপে আছে। অন্যদিকে আমরা শিলার বয়ফ্রেন্ড অমিতাভকে দেখতে পাই। অমিতাভ একজন ইনভেস্টিগেশন জার্নালিস্ট। সে আগে মুম্বাইতে কাজ করত। অমিতাভ সেখানে তার জার্নালিজমের কাজের জন্য একটি কেস নিয়ে তদন্ত করছিল, কিন্তু সেই কেসে যারা জড়িত ছিল তারা বেশ ক্ষমতাবান হওয়ার কারণে চক্রান্ত করে তারা অমিতাভকে জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেই কারণে অমিতাভর চাকরিও চলে যায়। তারপরে অমিতাভ কলকাতার একটি নিউজ পেপারে চাকরি পায় এবং সেই অফিসের দার্জিলিংয়ের করেসপন্ডেন্স হয়েই অমিতাভ এখন দার্জিলিংয়ে আছে। শিলা অমিতাভকে টনি রয়ের বার্থডে পার্টিতে যাওয়ার জন্য ইনভাইট করে। শিলা অমিতাভকে বলে যেহেতু টনি সেই সময়ের একজন বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন, তাই সেখানে গেলে অমিতাভর কাজে সুবিধা হতে পারে। সেদিন বিকেলে সবাই পার্টিতে পৌঁছে বেশ মজা করে। জন্মদিনের কেক কাটা হয়। সবাই এক এক করে টনিকে কেক খাওয়ায়, আর টনি সবার সাথে মজা করতে থাকে। সবাই যে যার ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে।
তখন টনি সবাইকে বলে যে সে এখন সবার সাথে একটা গেম খেলবে। টনি নাকি একজনের ড্রিঙ্কে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে এবং সে কিছুক্ষণ পরেই মারা যাবে। ওদেরকে বলতে হবে যে টনি কার ড্রিঙ্কে বিষ মিশিয়েছে। সবাই টনির এই অদ্ভুত খেলাতে খুব বিরক্ত হয়ে তাকে এই সব বন্ধ করতে বলে, কিন্তু টনি কারোর কথা না শুনে এই ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলতে থাকে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণ পরে টনি নিজেই প্রচণ্ড শরীর খারাপ হয়ে ছটপট করতে থাকে। টনিকে দেখে আমরা বুঝতে পারি যে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। সবার মাঝে হই হুল্লোড় পড়ে যায়। টনিকে নিয়ে দ্রুত সবাই হসপিটালে রওনা দেয়, কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই টনির মৃত্যু হয়। অমিতাভ এই কেসের ব্যাপারে লিখতে গিয়ে তার কেমন যেন মনে হয় যে এটা কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, বরং এটা একটা মার্ডার। টনির মৃত্যুর পরের দিন তার স্ত্রী রমা কলকাতা থেকে দার্জিলিংয়ে চলে আসে। অমিতাভ শিলার বাড়িতে গিয়ে দেখে যে বব শিলার বাড়িতে এসেছে। তাদের কথোপকথন শুনে আমরা বুঝতে পারি যে বব কোনো একটা চিঠি খুঁজছিল। সেটা না পাওয়ায় সে শিলার উপরে খুব চিৎকার করতে থাকে। শিলা ববকে বলে যে তার এই রাগের জন্যই শিলা তাকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এসব দেখে অমিতাভর বেশ অবাক লাগে। আমরা দেখি ব্রেকআপ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শিলা এবং বব দুজনেই দুজনের প্রতি এখনও প্রচণ্ড আকৃষ্ট। ববের পিছনে শিলাও বেরিয়ে যায়, কিন্তু তাড়াহুড়োতে শিলার হাত থেকে বাড়ির চাবিটা পড়ে যায়। অমিতাভ সবটাই লক্ষ্য করে। ওরা চলে যাওয়ার পর অমিতাভ সেই চাবিটা দিয়ে শিলার বাড়িতে ঢুকে বব আর শিলার পুরনো প্রেমপত্র খুঁজতে গিয়ে সেখানে একটা অনেক পুরনো ডায়েরি খুঁজে পায়। অমিতাভ দেখে যে সেই ডায়েরিতে 30 বছর আগেকার ঘটনা লেখা আছে। অমিতাভ ডায়েরিটা পড়তে শুরু করে আর সিন শিফট হয় 30 বছর আগে। ডায়েরিটা যিনি লিখেছিলেন তার নাম তরুণ বোস, পেশায় একজন জার্নালিস্ট। ডায়েরিতে ডেট লেখা ছিল 21 জানুয়ারি 1991। এই তারিখের ঠিক 3 দিন আগে তরুণের কাছে তার খুব কাছের একজন বন্ধু শৈবাল এসেছিল। শৈবালের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে কিছু একটা নিয়ে বেশ চিন্তায় আছে। তরুণ শৈবালকে জিজ্ঞেস করে যে তার কি হয়েছে। তাদের কথোপকথনে আমরা বুঝতে পারি যে শৈবালের বোন অরুণা এখন 3 মাসের প্রেগনেন্ট। অরুণা সিনেমার হিরোইন হতে চায়। সেই সূত্রেই তার সাথে টনি রয়ের আলাপ হয়েছিল, কিন্তু টনি অরুণার সাথে প্রেমের অভিনয় করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে এখন বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। শৈবালের কথা শুনে তরুণ বলে যে অরুণার অ্যাবর্শন করিয়ে নেওয়া উচিত, কারণ ওই টনি রয়ের সাথে এমনিতেও কারো সম্পর্ক টেকার কথা নয়। শৈবাল বলে যে সে সবকিছুই বুঝতে পারছে, কিন্তু অরুণা কিছুতেই বাচ্চাটা নষ্ট করতে রাজি হচ্ছে না। অরুণা চায় যে টনি তার বাচ্চাকে স্বীকৃতি দিক। তাই অরুণার ইচ্ছে অনুযায়ী শৈবাল আর তরুণ অরুণাকে নিয়ে টনি রয়ের সাথে দেখা করতে যায়। তারা টনিকে বলে যে অরুণা কিছুতেই এই বাচ্চাটা নষ্ট করতে চায় না, সে টনিকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু টনি বলে যে তার কাছে এখন অনেক বড় বড় ফিল্মের, এমনকি হলিউড থেকেও অফার আসছে। সেসব ছেড়ে সে এখন বিয়ে করে বাচ্চার দায়িত্ব নেবে, এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। শৈবাল টনিকে বলে শুধুমাত্র একটা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে নিলেই তো হলো। অরুণা এখন শৈবালের কাছেই থাকবে, তারা কাউকে কিছুই জানাবে না। পরে না হয় সময় বুঝে টনি পাবলিকলি অ্যানাউন্স করবে। কিন্তু এতেও টনি রাজি হয় না, কারণ টনির মনে হয় যে অরুণা টনিকে ভালোবাসে না, অরুণা টনির ক্ষতি চায়। সে যদি টনিকে ভালোবাসতো তাহলে সে নিজে এই ব্যাপারে টনির সাথে কথা বলতো। এইভাবে দাদা আর তার জার্নালিস্ট বন্ধুকে বাড়িতে নিয়ে এসে টনিকে ব্ল্যাকমেল করতো না। শৈবাল বারবার টনিকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে তারা টনিকে একেবারেই ব্ল্যাকমেল করছে না। শৈবাল শুধু তার বোনের ইচ্ছার একটা সম্মান দিতে চায়। এরপর টনির বাবা রাজা রায় সেখানে আসে। শৈবালকে তিনি অনেক টাকা অফার করেন। আমরা দেখি রাজা রয় খুবই প্রভাবশালী একজন মানুষ, চারিদিকে তার অনেক সোর্স আছে। তিনি শৈবালকে পরোক্ষভাবে অনেক হুমকি দিয়ে ওই টাকাটা নিয়ে ওখান থেকে চলে যেতে বলে, কিন্তু শৈবাল সেই টাকাটা না নিয়েই ওখান থেকে চলে যায়। সেই রাতেই শৈবাল এবং অরুণা একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, কিন্তু সেটা ছিল একটা প্ল্যান্ড মার্ডার। যেহেতু টনির বাবা সেই সময়ের খুব পাওয়ারফুল একজন পলিটিশিয়ান ছিলেন, তাই তার ক্ষমতার ভুল ব্যবহার করে তিনি শৈবাল আর অরুণাকে মেরে ফেলেন। আর তার সাথে সাথে তিনি পোস্টমর্টেম রিপোর্টটাও বদলে দেন এবং রিপোর্টে দেখানো হয় যে শৈবাল অনেক ড্রিঙ্ক করে গাড়ি চালাচ্ছিল, সেই কারণেই তাদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সবার সামনে পুরো ব্যাপারটাকে এমনভাবে প্রেজেন্ট করা হয় যাতে সবাই এটাকে দেখে ভাবে যে সত্যি সত্যিই একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তরুণ বোস এই কেসটা নিয়ে ইনভেস্টিগেট করতে শুরু করে, কারণ সে আসল সত্যিটা জানত এবং সে বুঝতে পেরেছিল যে এটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নয়।
বরং একটা সাজানো প্ল্যান্ট মার্ডার। দার্জিলিং থানার পুলিশ এবং পোস্টমর্টেম ডিপার্টমেন্টের সাথেও তরুণ এই নিয়ে তদন্ত করতে শুরু করে। সে চেয়েছিল তার নিউজ পেপারেও এই ঘটনা নিয়ে একটা আর্টিকেল পাবলিশ করতে। তরুণ বুঝতে পেরেছিল যে তাকেও টনির বাবার পোষা গুন্ডাদের হাতে মরতে হতে পারে, কারণ টনির বাবার কথায় পুলিশের সিনিয়র ইন্সপেক্টর উদয় লামা তদন্ত করার ব্যাপারটা নিয়ে তরুণকে বাড়িতে এসে শাসিয়ে যায়। তরুণ শুধু একটাই কাজ সারতে পেরেছিল, সেটা হলো শৈবালের একমাত্র ছেলে ববিকে সে দার্জিলিংয়ের একটা অরফানেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল। আমরা দেখি এই সব লিখতে লিখতেই তরুণের বাড়িতে গুন্ডারা এসে তাকে মেরে ফেলে, আর স্বাভাবিকভাবেই এই ডায়েরিটা এখানেই শেষ হয়ে যায়, কারণ ডায়েরিটা তরুণই লিখছিল। সিন শিফট হয় বর্তমানে। ডায়েরির পাতার মাঝে অমিতাভ অরুণা, শৈবাল আর তরুণের একটা পুরনো ফটো খুঁজে পায়। ডায়েরিটা পড়ে অমিতাভর মনে হয় যে টনির মার্ডারটা নিশ্চয়ই এই 30 বছর আগের ঘটনার সাথেই যুক্ত। কেউ নিশ্চয়ই বদলা নেওয়ার জন্যই টনিকে খুন করেছে। তবুও অমিতাভ ভেবেছিল শিলার বাড়িতেই এই ডায়েরিটা রেখে দিয়ে সে এই সব কথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু ডায়েরিটা ওখানে রেখে চলে যাওয়ার সময় অমিতাভ দেখে শিলা আর বব বাড়িতে ফিরছে এবং তারা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আছে। এসব দেখে প্রচণ্ড রাগে অমিতাভ আবার সেই ডায়েরিটা নিয়ে নেয়। বাড়িতে ফিরে গুগল করে পুরনো পেপার ঘেঁটে সে অরুণা আর শৈবালের অ্যাক্সিডেন্টের কেসটার ইনভেস্টিগেশন করতে শুরু করে। প্রথমেই অমিতাভ যায় বিজয়ের কাছে, কিন্তু বিজয় সবটা শুনে খুব রেগে যায় আর খুব বাজে ব্যবহার করে অমিতাভকে বলে যে টনি একজন খুব বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন, তার মৃত্যুর এখনো 24 ঘন্টাও কাটেনি, আর অমিতাভ কিনা নিজের লাভের জন্য যা ইচ্ছে তাই লিখবে। এটা বলে বিজয় একটা ফোন করতে রুম থেকে বেরিয়ে যায়। অমিতাভও সেখান থেকে চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু বেরোনোর সময় সে বিজয়ের হোটেলের রুমে একটা পেপার পায়, যেটাতে কিছু ওয়ার্ড কাঁচি দিয়ে কাটা ছিল। ব্যাপারটা দেখে অমিতাভর কেমন যেন একটা সন্দেহ হওয়ায় সে সেখান থেকে পেপারটা নিয়ে চলে যায়। বাড়িতে এসে অমিতাভ পেপারটা নিয়ে খুব ভালো করে রিসার্চ করে বুঝতে পারে পেপার থেকে যে যে ওয়ার্ডগুলো মিসিং আছে সেগুলোকে একসাথে রাখলে সেই একই সেন্টেন্স হচ্ছে, ইউ উইল বি পানিশড ফর ইয়োর ক্রাইম, যেটা টনির মৃত্যুর আগে হুমকি হিসেবে পেয়েছিল। তাহলে কি বিজয় টনিকে হুমকি দেওয়া আর খুনের সাথে জড়িত? অমিতাভ আরও তদন্ত করে দার্জিলিংয়ে তার এক পুলিশ বন্ধু সুরেশের সাহায্যে জানতে পারে যে সেই রাতে অরুণা আর শৈবালের যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেই কেসটা উদয় লামা নামের এক পুলিশ অফিসার হ্যান্ডেল করছিলেন, কিন্তু তিনি এই কেসের ইনভেস্টিগেশন করতে করতেই আত্মহত্যা করেন। তবে উদয়ের সেই সময়ের এক কলিগ এখনও বেঁচে আছে, যার নাম অমর। অমরের খোঁজ পাওয়ার পরেই অমিতাভ চলে যায় তার সাথে দেখা করতে। আমরা দেখি অমর এখন 1 নম্বরের নেশারু হয়ে গেছে। তাকে নেশার জিনিস দিলেই সে সবকিছু বলবে, না হলে নয়। তাই অমিতাভ আর দেরি না করে তাকে নেশার জিনিস এনে দেয়। এরপর অমর সেই সময়ের ইন্সপেক্টর উদয় লামার ব্যাপারে কথা বলা শুরু করে। সিন শিফট হয় 30 বছর আগে। আমরা দেখি টনির বাবা রাজা রয় উদয়কে টাকার লোভ দেখিয়ে এই কেসটাকে সবার সামনে মিথ্যেভাবে প্রেজেন্ট করার কথা বলছে, কিন্তু উদয় এতে রাজি না হওয়ায় টনির বাবা উদয়কে হুমকি দেয় যে দার্জিলিংয়ের পুলিশ কমিশনার ওনার বন্ধু, তিনি যদি চান এই মুহূর্তেই উদয়ের চাকরি চলে যাবে। এটা শুনে উদয় বলে যে ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টের ডক্টর রিমা ব্যানার্জি খুবই সৎ এবং অনেস্ট একজন ডাক্তার, সে কিছুতেই এটা হতে দেবে না। তিনি পোস্টমর্টেম রিপোর্টে স্পষ্ট লিখেছেন যে শৈবালের ব্লাডে কোনো অ্যালকোহল পাওয়া যায়নি। রাজা রয় উদয়কে বলে যে ডক্টর রিমা ব্যানার্জির রিপোর্টটা বদলে একটা নতুন রিপোর্ট তৈরি করতে, আর উদয় যদি এটা না করে তাহলে তিনি কলকাতায় উদয় স্ত্রীর ওপর এটার বদলা নেবেন। এটা শুনে উদয় কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায়। প্রচণ্ড আত্মগ্লানির সাথেও উদয় টাকাটা নিয়ে টনির বাবার সাজানো প্ল্যানটাই এক্সিকিউট করে। একজন সৎ ইন্সপেক্টর হিসেবে এই ঘটনাটা উদয়ের মনে প্রচণ্ড আত্মগ্লানি তৈরি করে। উদয় তখন অমরকে ডেকে বলে কলকাতায় তার স্ত্রী শার্লিকে অমর যেন তার লেখা চিঠি আর এই টাকাটা পৌঁছে দেয়। ডক্টর রিমা ব্যানার্জি কিছুতেই এটা মেনে নেবে না, তিনি পুরো ঘটনাটা সবাইকে জানিয়ে দেবেন। সবকিছু জানাজানি হওয়ার আগে উদয় চায় যে তার স্ত্রী তার লেখা চিঠিটা হাতে পাক। আমরা জানতে পারি যে কলকাতায় উদয়ের একটা 6 বছরের ছেলেও আছে। আমরা দেখি অমর চিঠি আর টাকা নিয়ে চলে যাওয়ার পরেই উদয় নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করে। টনি রয় স্মরণ সভাতে এক এক করে রঞ্জন, বিজয়, নিমা, শিলা, শুভঙ্কর, বব আর টনির স্ত্রী রমা সবাই টনির ব্যাপারে বক্তব্য রাখে।
এদিকে ওদের বক্তব্যের মাঝে মাঝে আমাদের দেখানো হয় যে 30 বছর আগে কতটা নৃশংসভাবে অত্যাচার করে শৈবাল, অরুণা আর তরুণকে খুন করা হয়েছিল। অরুণা শৈবালকে মেরে খুন করে গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে তাদের গায়ে অ্যালকোহল ঢেলে গাড়িটাকে খাদের ধারে এমনভাবে ফেলে রাখা হয়েছিল যেটা দেখে মনে হয় এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। গুন্ডারা তরুণকে তার বাড়ি থেকে তুলে এনে মেরে একটা বস্তার মধ্যে পেঁচিয়ে ছুঁড়ে খাদে ফেলে দিয়েছিল। একজন সৎ পুলিশ ইন্সপেক্টর হওয়া সত্ত্বেও এই মিথ্যে ঘটনায় ইনভলভ হতে বাধ্য হওয়ায় উদয় লামা আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করে। ওদিকে নিজের বাড়ির রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে মৃত্যু হয় ডক্টর রিমা ব্যানার্জির। তবে সেটাও ছিল প্ল্যান্ট মার্ডার। ওই একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় অনেকগুলো মৃত্যু। অমিতাভ অমরের সব কথাগুলো রেকর্ড করে বাড়ি এসে দেখে তার বাড়ির দরজাটা আগে থেকেই খোলা রয়েছে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক লাগাতে সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য একটা হকি স্টিক নিয়ে ভেতরে যায়, কিন্তু ভেতরে গিয়ে অমিতাভ দেখে যে তার বাড়িতে শিলা এসেছে। শিলাকে দেখেই অমিতাভ তাকে জিজ্ঞেস করে যে সে আর বব রিলেশনশিপে আছে কিনা। এসব নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। অমিতাভ শিলাকে জিজ্ঞেস করে যে সে এই ডায়েরিটা কোথায় পেল। শিলা বলে ওই বাড়িটা ভাড়া নেওয়ার সময় অনেক পুরনো কাগজপত্রের সাথে ওই ডায়েরিটাও সে পেয়েছে। কিন্তু অমিতাভর মনে ববকে নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। সে ভাবে যে বব হয়তো শৈবালেরই ছেলে এবং তাকেই তরুণ শৈবালের মৃত্যুর পর দার্জিলিংয়ের অরফানেজে ভর্তি করিয়েছিল, কারণ তরুণের ডায়েরিতে লেখা ছিল যে শৈবালের ছেলে ববিকে সে এই দার্জিলিংয়ের অরফানেজে অ্যাডমিট করিয়েছে। শৈবালের ছেলে ববি আজকের এই ববদাস হতেই পারে, তাই নয় কি? অমিতাভ শিলাকে রিকোয়েস্ট করে ববের ব্যাপারে সেই অরফানেজে গিয়ে তথ্য জোগাড় করার জন্য। অমিতাভর কথা শুনে শিলা আরও রেগে গিয়ে ওখান থেকে চলে যায়। অমিতাভ এরপর ডক্টর রিমা ব্যানার্জির ব্যাপারে জানার জন্য হসপিটালে যায় ডক্টর নিমা প্রধানের সাথে কথা বলতে। অমিতাভ নিমা প্রধানের কাছে গিয়ে ডক্টর রিমা ব্যানার্জির 30 বছর আগের ওই পোস্টমর্টেম নিয়ে ইনভেস্টিগেট করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, কারণ এই রিমা ব্যানার্জি 30 বছর আগের সেই ফরেন্সিক বিভাগের ডক্টর ছিলেন। তিনি অরুণা আর শৈবালের কেসের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা বানিয়েছিলেন। নিমা অমিতাভকে জানায় যে ডক্টর রিমা ব্যানার্জি এখন আর বেঁচে নেই। 30 বছর আগে তিনি তার রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে মারা গেছিলেন। অমিতাভর হঠাৎ করে 30 বছর আগের এই ঘটনা নিয়ে তদন্ত করায় নিমা একটু অবাক হয়ে যায়। অমিতাভ বলে যে সে জানতে পেরেছে এই ঘটনার সাথে টনি রায়ের একটা পুরনো কেচ্ছা জড়িয়ে আছে, আর সেই সূত্রেই 30 বছর পর প্রতিশোধ নিতে টনির খুন হয়েছে বলে সে মনে করছে। নিমা বলে যে টনি তাকে বলেছিল এরকম একটা স্ক্যান্ডেল আছে, কিন্তু সেটা সত্যি নয়। অমিতাভ বলে যে টনি রয় যেহেতু নিমার বন্ধু ছিল, তাই তার ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট হওয়াটা নিমার জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা শুনে নিমা বলে যে টনি তার শুধু বন্ধু ছিল না, ছিল তার প্রেমিক। এখন টনি মারা গেছে, তার স্ত্রীও চলে এসেছে। নিমার সাথে তার হাজবেন্ডের এইসব নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল, সেগুলোও অনেকটা মিটে গেছে। তাই নিমা আর চায় না যে এইসব পুরনো কেচ্ছায় তার নামটা জড়াক। টনি তাকে বলেছিল যে তার দার্জিলিংয়ের এইসব বাংলো, চা বাগান সবকিছুই সে জয়সওয়ালের কাছে বিক্রি করে দেবে। এর জন্য টনি জয়সওয়ালের থেকে 3 কোটি টাকা ধার নিয়েছিল, কিন্তু পরে টনি রয় ইমোশনাল গ্রাউন্ডে এই সম্পত্তি বিক্রি করার ডিসিশনটা চেঞ্জ করে। জয়সওয়ালের টাকাটা টনি অনেকটাই ফেরত দিয়েছিল, কিন্তু পুরোটা নয়। এই কারণে জয়সওয়াল টনিকে অনেক হুমকিও দিয়েছিল। জয়সওয়াল যে একটা খুব খারাপ লোক সেটা দার্জিলিংয়ে সবাই জানে। অমিতাভ বলে যে সে জয়সওয়ালকে নিয়ে ইন্টারেস্টেড নয়। তখন নিমা বলে সেটাই স্বাভাবিক, কারণ অমিতাভ তো নোংরা কেচ্ছা নিয়ে ইন্টারেস্টেড। নিউজ পেপারে রসিয়ে কষিয়ে নোংরা কেচ্ছা লিখলেই পাবলিক সেটা গিলবে। জয়সওয়ালের ব্যাপারটা তো সেই রসদ দেবে না, তাই না? অমিতাভ নিমাকে বলে যে সত্যি খুঁজে বার করাটাই তার কাজ, আর সত্যিটা যদি নোংরা কেচ্ছা হয় তাহলে তো তার কিছু করার নেই। এরপর নিমা অমিতাভকে রীতিমতো হুমকি দিয়ে বলে যে তার পেছনে পড়লে অমিতাভর বিপদ হতে পারে। এই বলে নিমা সেখান থেকে চলে যায়। বেরোনোর আগে কিছু কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে অমিতাভ নিমার অফিস থেকে শৈবাল আর অরুণার একটা ছবি খুঁজে পায়। ব্যাপারটা অমিতাভর কাছে আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। ডক্টর নিমা প্রধানের কাছে শৈবাল আর অরুণার ছবি কেন? সেখান থেকে বেরোনোর পর অমিতাভর সাথে রাস্তায় বিজয়ের দেখা হয়। বিজয় অমিতাভকে জিজ্ঞেস করে যে আগের দিন বিজয়ের হোটেল থেকে অমিতাভ ওই কাগজটা চুরি কেন করলো। বিজয় বলে যে সে তার সিনেমা স্ক্রিপ্টটা টনি রয়কে দিয়েছিল,
এখন আর সেটা কাজে লাগবে না বলে টনি রয়ের স্ত্রীর কাছ থেকে বিজয় যখন স্ক্রিপ্টটা ফেরত নিয়ে আসে, তখন সেই স্ক্রিপ্টের ভেতরেই 30 বছর আগের পুরনো একটা খবরের কাগজ সে খুঁজে পায়। কাগজটার মিসিং লিঙ্কগুলো জুড়ে যা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো ইউ উইল বি পানিশড ফর ইউর ক্রাইম। বিজয় জানতে পেরেছে যে অরুণা ছিল সেই সময়ের একজন রাইজিং স্টার। টনি রয়ের সাথে তার একটা সম্পর্ক ছিল। বিজয় চায় যে টনি রয় জীবনের এই সত্যি দিকটা তুলে ধরে সে একটা ফিল্ম বানাবে। তাই সে অমিতাভকে প্রস্তাব দেয় যে তারা দুজনে মিলে সত্যিটা খুঁজে বার করবে। তাতে অমিতাভও তার নিউজ পেপারের জন্য স্টোরি পাবে, আর বিজয়েরও তার পরের ফিল্মের জন্য একটা সত্যি কাহিনী জোগাড় হবে। বিজয়ের কথা শুনে অমিতাভ একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে যে সে মুম্বাইয়ের একটা বড় নিউজ পেপারে চাকরি করত। একটা বড় স্ট্রিং অপারেশনের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে তার জেল হয়। সে তার কেরিয়ারের জন্য তার সব কিছু স্যাক্রিফাইস করেছে। সাত করে সে কলকাতার একটা সস্তা নিউজ পেপারের প্রতিনিধি হয়ে এই দার্জিলিংয়ে পড়ে নেই। তাই বিজয় সত্যি বলছে নাকি মিথ্যে সেটা বুঝতে অমিতাভ 2 মিনিটও সময় লাগবে না। এর উত্তরে বিজয় বলে যে সেও হায়দ্রাবাদের একটা বড় চাকরি ছেড়ে সিনেমা জগতে এসেছিল। সিনেমার জন্য সেও তার চাকরি, তার বিয়ে সব কিছু স্যাক্রিফাইস করেছে। তবে অমিতাভর মতো সে হেরে যায়নি। তার পরপর 4টে সিনেমা সবকটাই হিট। ক্ষমতা শুধু সাংবাদিকদেরই থাকে না, ফিল্ম মেকারদেরও অনেক দূর অবধি হাত থাকে। অমিতাভ তার সাথ দিলে ভালো, আর না দিলেও বিজয়ের কিচ্ছু এসে যায় না। বিজয় বলে যে বুদ্ধি থাকলে অমিতাভ জয়সওয়ালের দিকে নজর দিত, নোংরা কেচ্ছা ঘাটত না। এরপর অমিতাভর সাথে ডিএসপি শুভঙ্করের দেখা হয়। তিনি অমিতাভকে তার বাংলোতে নিয়ে গিয়ে বলে তার অনুমতি ছাড়া অমিতাভ তারই ডিপার্টমেন্টের একজন জুনিয়র অফিসার সুরেশকে দিয়ে একজন এক্স অফিসার অমরের বাড়িতে ইনভেস্টিগেট করতে গেছিল। অমিতাভ এটা করতে পারে না, আর এই দোষে সুরেশের চাকরি যাবে। উদয় লামাকেই তারা সবাই খুব শ্রদ্ধা করে। ওনাকে নিয়ে এভাবে কাটাছেড়া হোক সেটা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট চায় না। টনি রয়ের মৃত্যু নিয়ে অমিতাভ তার নিউজ পেপারে যা ইচ্ছে তাই লিখতে পারে, কিন্তু পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একজন রেসপেক্টেড সিনিয়র অফিসারকে নিয়ে সে এভাবে কাটাছেড়া করতে পারে না। এটা অমিতাভর এখতিয়ারের বাইরে। শুভঙ্করের বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় অমিতাভ সেখানে দেখে 30 বছর আগে রিমা ব্যানার্জির বানানো শৈবাল আর অরুণার পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা সেখানে রয়েছে। সেটা দেখতে পেয়েই অমিতাভ শুভঙ্করের চোখের আড়ালে সেটা নিয়ে নেয়। অমিতাভ তার বাড়িতে ফিরে দেখে যে শিলা এসেছে। শিলা অমিতাভকে জানায় যে 30 বছর আগে তরুণ বোস বব দাসকে নয়, বরং বিশ্বজিৎ নামের কাউকে ওই অরফানেজে ভর্তি করিয়েছিল। সেই বিশ্বজিৎ এখন ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করে। শিলা বলে এরপর থেকে অমিতাভ যেন আর তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টাও না করে। রেগে গিয়ে শিলা অমিতাভর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। শিলার রাগ ভাঙানোর জন্য অমিতাভ তার পেছনে ছুটতে থাকে, কিন্তু হঠাৎ করেই সেখানে কিছু লোক এসে অমিতাভকে গাড়িতে তুলে কিডন্যাপ করে নেয়। আমরা দেখি বব দাস একটা বেশ সন্দেহজনক এক্সপ্রেশনের সাথে পুরো ব্যাপারটা দেখতে থাকে। তাহলে কি বব দাসই অমিতাভকে কিডন্যাপ করালো? এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর আমরা জানতে পারি এই কিডন্যাপিংটা আর কেউ নয়, বরং জয়সওয়ালই করিয়েছে, যার কাছ থেকে টনি 3 কোটি টাকা ধার নিয়েছিল। জয়সওয়াল অমিতাভকে বলে যে অমিতাভ যেন এই তদন্ত বন্ধ করে দেয়, কারণ টনি তার কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিয়েছিল এবং বলেছিল যে এর বদলে সে তার প্রপার্টি জয়সওয়ালকে দিয়ে দেবে। কিন্তু তার আগেই টনি মারা গেল, আর এই খুনের পেছনে জয়সওয়ালের কোনো হাত নেই। তাই অমিতাভ যেন এই সব বন্ধ করে দেয়। এর উত্তরে অমিতাভ জানায় যে সে এই ইনভেস্টিগেশন বন্ধ করতে পারবে না। অমিতাভর কথায় জয়সওয়াল প্রচণ্ড রেগে যায়, আর তার লোকেদের বলে তারা যেন অমিতাভকে মেরে ফেলে। জয়সওয়ালের কথা মতো গুন্ডারা অমিতাভকে মারতে থাকে, কিন্তু তখন সেখানে বব দাস চলে এসে সবাইকে মেরে অমিতাভকে উদ্ধার করে। এরপর বব অমিতাভকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। পরের দিন সকালে অমিতাভ এই কেসের ব্যাপারে সে যা যা তথ্য প্রমাণ জোগাড় করেছে সবকিছু ববকে জানায়। ববের সাথে অমিতাভর বেশ ভালো একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। ববের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অমিতাভ টনি রায়ের বাড়িতে তার স্ত্রী রমা রায়ের সাথে দেখা করতে যায়। অমিতাভ রমাকে বলে যে টনি রায়ের মৃত্যুর পর এখন তো এই সব প্রপার্টি তার, কিন্তু জয়সওয়ালের নজর তো এই প্রপার্টির ওপরই রয়েছে, তাই তিনি এখন এই প্রপার্টি নিয়ে কি করবেন ভাবছেন। রমা বলে যে তিনি এই প্রপার্টি বিক্রি করবেন না, আর এই ব্যাপারে সব আইনি জটিলতা রঞ্জন সামলাবে। অমিতাভ রমা আর রঞ্জনকে বলে যে সে টনি রায় জীবনের 30 বছর আগেকার একটা ঘটনা জানতে পেরেছে, সেটা নিয়েই সে একটা স্টোরি বানাতে চায়। রঞ্জন বলে যে ডিএসপি শুভঙ্কর তাদেরকে জানিয়েছে অমিতাভর এই 30 বছর আগেকার একটা স্ক্যান্ডাল নিয়ে মাতামাতি করার কথা,
তারা চান না যে টনির আর রমার কোনো রকম অসম্মান হোক। ওরা অমিতাভকে এই সব নিয়ে লেখালেখি করতে বারণ করে, কিন্তু অমিতাভ ওদেরকে বলে যে সে নিশ্চিত 30 বছর আগের ওই ঘটনার সাথে বর্তমানে টনি রায়ের খুনের একটা যোগাযোগ আছে। সেই সময় যারা মারা গেছিলেন তাদেরই কোনো আত্মীয় বড় হয়ে এই ঘটনার প্রতিশোধ নিয়েছে এবং প্রমোটার জয়সওয়ালও এর সাথে জড়িত। অমিতাভর কথা শুনে রমা আর রঞ্জন বলে যে প্রপার চ্যানেলের থ্রু দিয়ে যদি সে প্রমাণ করতে পারে সে সত্যি কথা বলছে, তাহলেই তারা বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখবে। এই মুহূর্তে তারা শুধুমাত্র অমিতাভর মুখের কথায় টনির জীবনে 30 বছর আগের রগরগে স্ক্যান্ডেলের গল্পটা শুনতে চাইছে না। রমা এবং রঞ্জনের কথা শুনে অমিতাভর মনে হয় যে এই খুনের পেছনে তারাও জড়িত থাকতে পারে। হয়তো টনি রয়ের স্ত্রী রমা সম্পত্তির জন্য তার স্বামীকে খুন করেছেন। জন্মদিনের পার্টিতে ব্র্যান্ডিটা খাওয়ার পরে হঠাৎ করেই টনি রয়ের হার্ট অ্যাটাক হয়, তাই অমিতাভর মনে হয় যে ওই ব্র্যান্ডিতেই নিশ্চয়ই বিষ মেশানো ছিল। এরপরে অমিতাভ যায় ডক্টর রিমা ব্যানার্জির এক পুরনো কলিগ দিবাকরের সাথে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে অমিতাভ তার কাছ থেকে সেই 30 বছর আগের কেসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। সিন শিফট হয় 30 বছর আগে। আমরা দেখি ইন্সপেক্টর উদয় লামা ডক্টর রিমার কাছে তাকে বোঝাতে গেছিলেন যে টনির বাবা অনেক ক্ষমতাবান একজন লোক, রিমা যাতে তার কথা মতোই কাজ করে। উদয়ের ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীর সুরক্ষার কথা ভেবে টনির বাবার কথা মতো চলতে বাধ্য হচ্ছে। উদয় রিমাকে বলে যে রিমা একজন খুব ভালো ডাক্তার, সমাজের প্রয়োজনে রিমার বেঁচে থাকাটা খুব দরকার। কিন্তু রিমা ছিল খুবই অনেস্ট একজন মানুষ, তাই সে কিছুতেই এই সব করতে রাজি হয় না। বরং রিমা এইসব ব্যাপার নিয়ে কলকাতায় হেলথ ডিপার্টমেন্টে তার সিনিয়রের কাছে কমপ্লেন করার জন্য একটা চিঠি লেখে। চিঠিতে রিমা লিখেছিল যে অরুণা শৈবালকে কিভাবে মার্ডার করা হয়েছে এবং তারপর সেই খুনটাকে কিভাবে সাজিয়ে আত্মহত্যা বলে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। ডক্টর রিমা ব্যানার্জির তৈরি করা আসল পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা ওরা পাল্টে ফেলে ওদের মন মতো নকল একটা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হেলথ অফিসারকে টাকা খাইয়ে সাইন করিয়ে নিয়েছে। ডক্টর রিমা ব্যানার্জি দিবাকরকে ডেকে বলে যে তিনি এই সব কিছুতেই মেনে নেবেন না। তিনি কালকেই কলকাতায় তার সিনিয়রের সাথে দেখা করতে যাবেন, আর যদি এর মধ্যেই তার সাথে খারাপ কিছু হয়ে যায় তাহলে দিবাকর যেন ওই চিঠিটা কলকাতায় পোস্ট করে দেয়। আসলে ডক্টর রিমা বুঝতে পেরেছিলেন তারও প্রাণহানির আশঙ্কা আছে, তাই আগেভাগেই তিনি তার লেখা চিঠিটা দিবাকরকে দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দিবাকরের কথা শুনে আমরা জানতে পারি যে রিমার মৃত্যুর পর তিনি চিঠিটা আর পোস্টই করেননি, কারণ দিবাকর ডক্টর রিমা ব্যানার্জির ওপরের ফ্ল্যাটেই থাকতেন। তাই সেই রাতে যা যা হয়েছিল তিনি সব কিছুই শুনতে পেয়েছিলেন। সেদিন রাতে টনি রয় রিমার বাড়িতে গিয়েছিল রিমাকে এই কেসটা থেকে সরে যাওয়ার কথা বলার জন্য, কিন্তু টনি অনেকবার অনেক রকমভাবে বোঝানো সত্ত্বেও যখন ডক্টর রিমা ব্যানার্জি এই কেসটা থেকে সরে আসতে রাজি হন না, তখন টনির গুন্ডারা রিমাকে সেখানেই মেরে ফেলে আর এমনভাবে ব্যাপারটাকে রিপ্রেজেন্ট করে যাতে সবাই ভাবে যে সেই রাতে গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করেই রিমা ব্যানার্জি মারা গেছিল। এইসব দেখেই প্রাণের ভয় দিবাকর আর ওই চিঠিটা পোস্ট করতে পারেনি। কিন্তু দিবাকর জানায় যে আজকে সে দরকার পড়লে থানায় গিয়ে বা কোর্টে গিয়েও সব কিছু বলতে রাজি আছে। অমিতাভ তাদের সমস্ত কথাগুলো রেকর্ড করে নেয়। অমিতাভ আবার ডক্টর নিমা প্রধানের কাছে যায়। অমিতাভ নিমাকে জিজ্ঞেস করে যে তার চেম্বারে অরুণা শৈবালের পুরনো ছবিটা কি করে এলো। নিমা বলে যে শৈবাল তার বাবার খুব কাছের একজন বন্ধু ছিলেন আর অরুণাকে সে নিজের দিদির মতো দেখত। টনি যখন জানতে পেরেছিল যে নিমা ছোটবেলায় অরুণাকে চিনত, তখনই টনি তার 30 বছর আগের এই স্ক্যান্ডেলের কথাটা নিমাকে জানিয়েছিল। অমিতাভ নিমাকে বলে যে তার মনে হয় নিমাই জয়সওয়ালকে দিয়ে অমিতাভকে কিডন্যাপ করিয়েছিল, কারণ সেদিন জয়সওয়াল কথায় কথায় বলেছিল যে তার সাথে ডক্টর নিমা প্রধানের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। এসব শুনে নিমা অমিতাভর ওপর বেজায় চটে যায়। এরপরে অমিতাভর সাথে ডিএসপি শুভঙ্করের দেখা হয়। শুভঙ্কর অমিতাভকে বলে যে তার বাড়ি থেকে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা চুরি করে অমিতাভ খুবই অন্যায় করেছে। তাছাড়া অমিতাভর এই ইনভেস্টিগেশনের জন্য রঞ্জন, রমা, ডক্টর নিমা প্রধান সবাই খুবই রেগে আছে। শুভঙ্কর অমিতাভকে বলে যে জয়সওয়াল লোকটা খুবই খারাপ, অমিতাভ যেন এইসব ব্যাপার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে, না হলে তারই ক্ষতি হয়ে যাবে। এদিকে বিজয় অমিতাভকে তার হোটেলে ডেকে বলে যে সেই এইসব ব্যাপারে আর থাকবে না, কালকেই সে কলকাতায় চলে যাবে। জয়সওয়াল যখন এইসবের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তখন নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।
বিজয় অমিতাভকেও এই ইনভেস্টিগেশনটা বন্ধ করে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সেদিন রাতে হঠাৎ করেই শিলা আহত অবস্থায় অমিতাভর বাড়িতে আসে। সাথে সাথেই শিলাকে হসপিটালে অ্যাডমিট করানো হয়। এরপরেই আমরা দেখি টনি রয়ের বাড়িতে সবাই মিলে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে শুরু করেছে। অমিতাভর এই ইনভেস্টিগেশনের জন্যই জয়সওয়ালই নাকি শিলাকে আহত করেছে। সবাই সবাইকে দোষারোপ করতে শুরু করে, কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। রমা কিছুতেই মানতে চায় না যে তার স্বামী 5 জনের মারা যাওয়ার কারণ হতে পারে। ডক্টর নিমা প্রধান অমিতাভ এবং বিজয়ের ওপর তাদের এই ইনভেস্টিগেশন স্টোরি এবং ফিল্মের স্ক্রিপ্ট খুঁজে বেরোনোর কারণে তাকে প্রতিনিয়ত হ্যারাস করার জন্য প্রচণ্ড রেগে যায়। ডিএসপি শুভঙ্কর এবং ববদাস চেষ্টা করে সবাইকে থামানোর, কিন্তু কেউই কারোর কথা শুনতে চায় না। এই সব কথা নিয়ে অমিতাভ আর বিজয়ের মধ্যে রীতিমতো হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতি প্রচণ্ড খারাপ হতে থাকায় রমা সবাইকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। অমিতাভ আবার অমরের কাছে গিয়ে জানতে পারে যে টনি রয় এবং রাজা রয়ের সেক্রেটারি বীরেন অমরকে একটা চিঠি দিয়ে বলেছিল ডিপার্টমেন্টে এই চিঠিটা দিয়ে কেসটাকে রিওপেন করতে। সেই চিঠিতে সে সমস্ত কিছু লিখে দিয়েছে, কিন্তু অমর এই কেসটা রিওপেন করার ব্যাপারে একেবারেই উৎসাহ দেখায় না, কারণ টনি রয় আর তার বাবার ভয়ে সবাই কাবু ছিল। কিন্তু চিঠিটা অমর তার নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল। অমিতাভকে সে চিঠিটা দিয়ে দেয়। আমরা দেখি 30 বছর আগে অমর যখন বীরেনের এই কেসটাকে রিওপেন করার প্রস্তাবটা নাকচ করে দেয়, তখন বীরেন তার ভাইকে সমস্ত ডকুমেন্টস দিয়ে কলকাতায় পালিয়ে যেতে বলে, কারণ বীরেন জানতো যে তারও সময় ঘনিয়ে এসেছে। বীরেন তার ভাইকে বলে সে যেন এই ঘটনার প্রতিশোধ নেয়। সে যদি এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে না পারে তাহলে এতজনের মৃত্যু বৃথা হয়ে যাবে। বীরেনের ভাই বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই টনি রয়ের গুন্ডারা এসে বীরেনকে শেষ করে দেয়। অমিতাভকে তার সিনিয়র ফোন করে বলে যে আজকে রাতের মধ্যেই স্টোরিটা লিখে মেল করে দিতে। তিনি পরের দিনই দার্জিলিংয়ে পৌঁছাচ্ছেন। শুধু আজকের রাতটা অমিতাভকে সেফ থাকতে হবে। তিনি দার্জিলিংয়ে পৌঁছে ডিএম এর সাথে যোগাযোগ করবেন। অমিতাভ বুঝতে পারে যে জয়সওয়াল তাকে আবারও কিডন্যাপ করতে পারে, তাই অমিতাভ ভাবে যে এসব নিয়ে লেখাটা তাকে আজ রাতেই লিখে মেল করে দিতে হবে। আর আজ রাতে যে তার লাইফ রিস্কও থাকবে এটা সে ভালো করেই বুঝে গেছিল। সেই কারণেই অমিতাভ ববকে রিকোয়েস্ট করে আজ রাতটা তার বাড়িতে থাকার জন্য। অমিতাভর কথায় বব রাজিও হয়ে যায়। অমিতাভ ববকে তার বাড়ির একটা চাবি দিয়ে দেয়, কারণ সে ভেতর থেকে দরজাটা লক করে রাখবে। একমাত্র ববই বাইরে থেকে চাবি খুলে অমিতাভর বাড়িতে ঢুকতে পারবে। সেদিন সন্ধেবেলা থেকেই অমিতাভ বসে পড়ে তার আর্টিকেলটা লিখতে, কিন্তু আমরা দেখতে পাই কেউ একজন অমিতাভর বাড়ির দরজার লকটা চাবি দিয়ে খুলছে এবং সে ঘরে ঢুকে হঠাৎ করে অমিতাভর ঘাড়ে আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করে দেয়। আর এই কেসের ব্যাপারে অমিতাভর জোগাড় করা যা যা ডকুমেন্টস, ছবি, ডায়েরি ইত্যাদি সবকিছু সে তুলে নেয়। ক্যামেরা লোকটির দিকে ফোকাস হতেই আমরা দেখি যিনি অমিতাভকে মেরে অজ্ঞান করে দিলেন তিনি আর কেউ নয়, স্বয়ং ডিএসপি শুভঙ্কর ব্যানার্জি। এবার রিভিল হওয়ার পালা সিরিজের আসল রহস্যের। আমরা দেখি অমিতাভ অজ্ঞান অবস্থায় টনি রয়ের বাড়ির সোফায় পড়ে আছে। তার জ্ঞান ফিরতে সে দেখে রঞ্জন, রমা, ডক্টর নিমা প্রধান, বিজয়, শুভঙ্কর, ববদাস এবং শিলা সবাই সেখানে উপস্থিত রয়েছে। শুভঙ্কর অমিতাভকে বলে যে সেই অমিতাভর ঘাড়ে আঘাত করে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। সবাইকে এভাবে একসাথে দেখে অমিতাভ বুঝতে পারে যে আজকে সে কোনো একটা বড় সত্যি সামনাসামনি করতে চলেছে। আসলে সেদিন জন্মদিনের পার্টিতে টনি রয়ের মার্ডারের সাথে ওরা সবাই ইনভলভ ছিল। অর্থাৎ সেই রাতের বার্থডে পার্টিতে যারা যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র অমিতাভ ছাড়া সবাই এই খুনের সাথে যুক্ত। এমনকি টনি রয়ের স্ত্রী রমা সেদিন সেই পার্টিতে না থাকলেও তার অনুমতি নিয়েই এই খুনটা হয়েছে। এবার ওরা এক এক করে নিজেদের পরিচয় দেয়। প্রথমেই বিজয় বলে যে সে আর কেউ নয়, সে হলো শৈবাল সেনের ছেলে বিশ্বজিৎ সেন। তখন তার 6 বছর বয়স ছিল। সেই সময় সে কলকাতায় তার মাসির কাছে ছিল। ওই ছোট্ট বয়সে হঠাৎ একদিন সে জানতে পারে যে তার বাবা আর পিসি একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। তারপর তরুণ বোস তাকে দার্জিলিংয়ের একটা অরফানেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল। বড় হওয়ার পর সেই ফিল্ম মেকার বিজয় নামে পরিচিত। এরপর নিমা জানায় যে সে অরুণার ছোট বোন, অর্থাৎ শৈবাল আর অরুণার আরও এক ছোট বোন ছিল। অরুণা আর শৈবালের যখন মৃত্যু হয় তখন নিমার বয়স মাত্র 8 বছর। বিজয় খবরের কাগজটা কেটে হুমকিটা তৈরি করেছিল আর নিমাই সেদিন টনির পকেটে কাগজটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, যেখানে লেখা ছিল ইউ উইল বি পানিশড ফর ইউর ক্রাইম।
এরপর শিলা বলে যে সে তরুণ বোসের মেয়ে, এই জন্যই তার কাছে তরুণ বোসের লেখা সেই ডায়েরিটা ছিল। এরপর বব জানায় যে তার বাবা ছিল উদয় লামা, অর্থাৎ যে পুলিশ অফিসার খুব অনেস্ট হওয়া সত্ত্বেও টনি আর তার বাবার কথা শুনতে বাধ্য হয়েছিল বলে নিজেকে শেষ করে দিয়েছিল। বব আর শিলা একই কলেজে পড়ত। সেই সময় তারা জানতে পারে যে তাদের বাবাদের মৃত্যুর কারণটা একই। তারপর থেকেই শিলা আর বব ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। কিন্তু ববের অতিরিক্ত রাগের কারণে শিলা আর ওর সাথে থাকতে পারছিল না। তার মাঝেই শিলার সাথে অমিতাভর দেখা হয়, আর তারপরেই শিলা অমিতাভর প্রেমে পড়ে যায়। শুভঙ্কর বলে যে সে ডক্টর রিমা ব্যানার্জির ছেলে শুভঙ্কর ব্যানার্জি। সেই সময় তার মাত্র 6 বছর বয়স ছিল। বড় হয়ে সেই ডিএসপি হিসেবে নাম করে। ওরা সবাই তখন খুব ছোট ছিল, কেউই এই ব্যাপারে কিছুই জানত না। একজন দায়িত্ব নিয়ে ওদেরকে সবকিছু জানায়। তিনি হলেন টনি রয় সেক্রেটারি বীরেনের ভাই রঞ্জন। সেই সময় রঞ্জন দার্জিলিং ছেড়ে পালিয়ে গেছিল। 30 বছর পর সে দার্জিলিংয়ে টনি রয়ের পাশের বাংলোটা কিনে টনির সাথে বেশ ভাব জমায়। অনেক বছর ধরে একটু একটু করে ওরা টনির বিশ্বাস অর্জন করে কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিল। প্ল্যানটা এক্সিকিউট করার আগেই ওরা সব তথ্য প্রমাণ একসাথে করে রমাকে জানায়। রঞ্জন বলেছিল যে রমা চাইলেই ওরা জন্মদিনের পার্টিটা করবে, না হলে নয়। অনেক ভাবার পর রমা রঞ্জনকে জানায় যে ওই ডায়েরি বা চিঠিগুলোতে যা যা লেখা আছে তার কিছুটা হলেও তো সত্যি। আর রমা ব্যক্তিগতভাবে জানে যে টনি কেমন মানুষ। সেও আর টনির সাথে থাকতে পারছে না, তাই সে চায় যে রঞ্জন আর বাকি সবাই তাদের প্ল্যানটা এক্সিকিউট করুক। সেই কারণেই রমা দার্জিলিং ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছিল। শিলা অমিতাভকে বলে যে বিষটা রনির ব্র্যান্ডিতে নয়, কেকের মধ্যে ছিল, আর সেই কেকটা শিলাই এনেছিল। রঞ্জন ভেবেছিল যে টনির মৃত্যুর পর যদি এই নিয়ে কোনো কথা ওঠে আর ওদের পরিচয়গুলো সবার সামনে রিভিল হয়ে যায়, সেটা আটকাতেই ওদের পার্টিতে বাইরের কাউকে রাখতে হবে। সেই কারণেই ওরা প্ল্যান করে যে শিলা অমিতাভকে পার্টিতে নিয়ে আসবে, যাতে টনি রয়ের যে হার্ট অ্যাটাকই হয়েছে সেটা সবার সামনে বিশ্বাসযোগ্য হয়। কিন্তু তারা কেউ ভাবতেও পারেনি যে অমিতাভ এই কেসটা এত সিরিয়াসলি নিয়ে নেবে। আর তার উপর অমিতাভ সেদিন শিলা এবং ববকে একসাথে দেখে নেয়, আর তার হাতে তরুণ বোসের ডায়েরিটাও চলে আসে। ওই ডায়েরির সূত্র ধরেই অমিতাভ এত দূর পৌঁছেছে। সেদিন বব আর শিলা বাড়ি ফেরার পর অমিতাভ সানগ্লাসটা সেখানে পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারে যে ডায়েরিটা নিশ্চয়ই অমিতাভই নিয়েছে। এতদিন ধরে করা প্ল্যানের অবসান হয়েছে জানার পরেও শুধু বব আর শিলার একটা ছোট ভুলের জন্য তাদেরকে আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হয়। অমিতাভর সাথে তাদের সবাইকে অভিনয় করতে হয়, বারবার বোঝাতে হয় যে খুনটা আসলে জয়সওয়ালই করেছে। কিন্তু তারা অমিতাভকে প্রথমে যতটা বোকা ভেবেছিল, পরে তারা বুঝতে পারে যে অমিতাভ একেবারেই সেটা নয়। সে যে এই কেসটা নিয়ে এত দূর এগিয়ে যাবে এবং সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু করবে, সেটা তারা একেবারেই বুঝতে পারেনি। সেই কারণে বব সবসময় অমিতাভর ওপরে নজর রেখেছিল। তারা কখনোই চায়নি যে অমিতাভর কোনো ক্ষতি হোক। কিন্তু জয়সওয়াল যে অমিতাভকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে সেটা তারা আন্দাজি করতে পারেনি। আর কোনো উপায় না দেখে বাধ্য হয়ে তারা আজ এই স্টেপটা নেয়। রমা বলে যে এই ঘটনাটা তাদের একান্তই ব্যক্তিগত, আর তারা চায় এই ঘটনাটা ব্যক্তিগতই থাকুক। এগুলো জানাজানি হলে যাদেরকে নিয়ে স্ক্যান্ডেল তৈরি হবে তারা সবাই ওদের ভীষণ কাছের মানুষ। কারোর বাবা, কারোর দিদি, কারোর দাদা, কারোর পিসি। আস্থায় বিশ্বাস করে ওরা অমিতাভকে সবটা জানালো। ওরা চায় যে অমিতাভ যেন এগুলোকে নিয়ে আর কাটাছেড়া না করে। কিন্তু সবশেষে অমিতাভ বলে যে আপনারা আমার কাছ থেকে সবকিছুই নিয়ে নিয়েছেন, শুধু একটা জিনিস বাদে। আমরা দেখি অমিতাভর পকেটে আরও একটা ছোট ফোন ছিল এবং সেই ফোনে অমিতাভ সবার জবানবন্দি রেকর্ড করে নেয়। এটা দেখে সবাই একটু ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু অমিতাভ বলে যে এই ঘটনাটা জানাজানি হলে শুধু রঞ্জন, রমা, শুভঙ্কর, বিজয়, নিমা, বব আর শিলারই ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হয়ে যাবে ববের অরফানেজের বাচ্চাদের আর ডক্টর নিমা প্রধানের ওল্ড এজ হোমের। তাই একসাথে এতগুলো ক্ষতি সে কখনোই করবে না। তার নিউজ পেপারের এডিটরকে সে যা বলার বলে দেবে। এই বলে অমিতাভ সেই ফোনটা ওদের কাছে রেখেই চলে যায়। মার্ডার ইন দ্য হিলস সিরিজটি এখানেই শেষ। ভিডিওতে কিছু ভালো লেগে থাকলে প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব লিমিট। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই।